ओम शांति 23 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे दुख हर्ता सुख कर्ता बाबा को मने पकाइले तुमर सबु दुख दूर होइजिबो। अंतिम स्मृति अनुसारे गति अर्थात परवर्ती जन्म मिलिजिबो। दुख हर्ता सुख कर्ता बाबा को मने पकाइले तुमर सबु दुख दूर होइजिबो। अंतिम स्मृति अनुसारे गति अर्थात परवर्ती जन्म मिलिजिबो। प्रश्न बाबा तुम मानकु चालिबा बुलिबा समय रे याद रे रहिबार निर्देश काहेकि देइछंती? बाबा तुम मानकु चालिबा बुलिबा समय रे याद रे रहिबार निर्देश काहेकि देइछंती? उत्तर एक रे काहेकि ना बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही जन्म जन्मांतरर पापर बोझ समाप्त होइजिबो। 2 नंबर मने पकाइबा द्वारा ही आत्मा सतो प्रधान हेबो। 3 नंबर एबे ठारु जदि मने पकाइबार अभ्यास थिबो तेबे अंतिम समय एकमात्र बाबा स्मृति रे रही पारिबो। अंतिम समय पाई ही गायन रहिछि। अंत समय रे जे स्त्री को स्मरण करे अर्थात काम विकार स्मृति रे देह त्याग करे सी घुषुरी जन्म निये। 4 नंबर बाबा को मने पकाइबा द्वारा 21 जन्मर सुख सम्मुख को आसी जाए। बाबा को भली मीठा जिनिस दुनिया रे आउ किछि भी नहीं। सेथिपाई बाबांकर निर्देश मिलिछि पिला माने चालिबा बुलिबा समय रे मोते ही मने पकाओ। ओम शांति। काहा स्मृति रे बसिछ? एहा हेउछि केवल जनक सहित स्नेहर संबंध जे कि समस्तंकु दुखरु मुक्त करिथांती। बाबा संतान मानकु दृष्टि देले सबु पाप कटि जाई थाए। एबे आत्मा सतो प्रधानता आड़कु जाउछि। एठारे तो अनेक दुख रहिछि ना, सेथिपाई गायन करुछंती दुख हर्ता सुख कर्ता। एबे बाबा वास्तव रे तुमको समस्त दुखरु मुक्त करिबा पई आसिछंती। स्वर्ग रे दुखर चिन्ह वर्ण मध्य रहिबो नाही। एहीपरि बाबा को मने पकाइबा बहुत जरूरी अटे। बाबांकर पिलामानक प्रति स्नेह रही थाए ना। तुमे तो एक कथा जानिछ जे बाबांकर स्नेह केउ पिलामानक प्रति रहिछि। संतान मानक बुझाउछंती निजको आत्मा मने कर, देह बोली भाव नाही। जेउ माने भल भल रत्न सेमाने बाबांकु चालिबा बुलिबा समय मध्य मने पकाई थांती। बाबा मध्य एक कथा काहेकि कहउछंती? काहेकि ना तुमर जन्म जन्मांतररु पापर घड़ा भरी होई रहिछि। तेबे एही जोगर यात्रा द्वारा ही तुमे पाप आत्मारु पुण्य आत्मा होई परिबो। एहा मध्य तुमे जानिछ जे एहा पुरुणा शरीर अटे। दुख आत्मा को ही मिली थाए। शरीर को आघात लागिले दुख आत्मा को अनुभव होई थाए। आत्मा कहूछि मो रोगी दुखी अटे। एहा हेउछि दुखर दुनिया। केउ आड़कु भी जाओ केवल दुख ही दुख रहिछि। सुख धामरे तो दुख होई परिबो नाही। दुखर नाम नेउछ अर्थात तुमे दुख धामरे रहिछ। सुख धामरे तो टिकिए भी दुख न थाए। समय मध्य आउ अल्प अछि। तेणु एही अल्प समय भितरे बाबा को मने पकाइबार पूरा पुरुषार्थ करबाकू पड़िबो। जेते जेते बाबा को मने पकाई चलिबो सेते सेते सतोप्रधान होई चलिबो। पुरुषार्थ करी करी अवस्था को एपरी मजबूत करबाकू पड़िबो जेपरी शेष समय रे बाबा व्यतीत अन्य किछि भी मने न पड़िबो। गोटिए गीत मध्य रहिछि अंत काले जो स्त्री सीमरे। शेष समय जे स्त्री को स्मरण करे यह शेष समय ना। पुरुणा दुनिया दुख धामर अंतिम समय। एबे तुमे सुख धाम को जीवा पाई पुरुषार्थ करुछ।
ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ଏହା ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନା। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ଏବେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧୁର ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆତ୍ମା ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ନା। ସିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧୁର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅର୍ଥ ସହିତ ରହିଛି। ଯେମିତି କେହି ଡ୍ରାମା ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ଡ୍ରାମା ମନେ ଅଛି? ହଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ବାକି ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୁଣାଇବାରେ ତ ସମୟ ଲାଗିବ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାପା ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ନା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଗଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ସେକେଣ୍ଡରେ ହୋଇଗଲେ। ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର, ଫିମେଲ ଭାବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ସନ୍ତାନ ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ଆମେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିପରି ନେବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଦେହ ତ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଯାଇ ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପିତୁଳା ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ରାବଣର ଅଧୀନ। ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ରାବଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ସେଠାରେ ତ ଭୟର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଭୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପାର ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅପାର ସୁଖ, କଳି ଯୁଗରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ବାବା ତ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହୁଛ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସବୁ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ମୁଁ ତ ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ରଚନା। ମୋ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କ'ଣ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ? ନା। ମୋ ଛଡ଼ା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗାକୁ ପତିତ ପାବନ କହିବ? ସେ ତ ପାଣିର ନଦୀ, ସଦାସର୍ବଦା ବହି ଚାଲିଛି।
ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆଦି ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ତ ସ୍ନାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଲା ନା। ଏଠାରେ ଅଥାହ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବନ୍ୟାରେ ଦେଖ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତିରେ ଗାୟନ କରନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ବାବା ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଦୁଃଖ ଧାମର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସୁଖ ଧାମର ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ହିଁ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ କେତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜରେ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ କି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆୟୁଷ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି? ଦୁନିଆରେ ତ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଆୟୁଷ 1250 ବର୍ଷ। ସ୍ୱସ୍ତିକାରେ ପୁରା 4 ଭାଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ବି ଫରକ ହୋଇ ନଥାଏ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସଠିକ୍ ହିସାବ ହେବା ଦରକାର। ପୁରୀରେ ଚାଉଳର ହଣ୍ଡା ମହାପ୍ରସାଦ ବସାଇଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଭାତ ବହୁତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ ବା ଶ୍ରୀନାଥ କୁହ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା। 2 ଜଣଙ୍କୁ କଳା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ସବୁ ଘିଅରେ ଛଣା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇ ମିଳେ। ବାହାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। କେତେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବ। ସବୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଚାଉଳରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ ଶ୍ରୀନାଥ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ ଓ ଦୁଃଖଧାମର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀନାଥ ସୁଖଧାମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖଧାମରେ। କାମଚିତାରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଗରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହୁକାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି କେହି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ମୋତେ ଏହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଶରୀରଧାରୀ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସାଥିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଚିତ୍ର ବାବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ସେହି ଦାଦାଙ୍କର ଶରୀର, ଯିଏ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତୁମକୁ ସୁଖଧାମ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୁଖ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କୂଅକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଥାଏ। ତାହା କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣି ଆସି ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁଠାରୁ ବି ଯଦି ନାଳ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଜଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ପତିତରୁ ପାବନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ହେଉଛି ମୁଁ। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କର୍ମ ଭୋଗ ରହିଛି ନା।
ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି 63 ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଳା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ବେହଦର ଦିନରାତି। ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ, ପୁଣି ଖାସ୍ ଭାରତ ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କଳାରୁ ଗୋରା ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ କଳା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ବି ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ଜଣକୁ କଳା ଜଣକୁ ଗୋରା କାହିଁକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ଗୋରା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ତେବେ ଯାଇ ତ ସେହିଭଳି ହେବ ନା। ଏଥିରେ କଷ୍ଟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ଏହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ଗୀତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମକୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଳା କାହିଁକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା। କଲିକତାରେ କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମା ମା ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କଳା ଏବଂ ବହୁତ ଭୟାନକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାଣ, ଜ୍ଞାନ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହତିଆର ରୂପରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବରୁ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କି କାଳୀ ମୋତେ ଆକାଶବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କର, ନହେଲେ ଆହୁରି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। କେତେ କେତେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଯଥାରେ ଯାଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଗ୍ଲାନି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଦେଖିଲ ତାହା ପୁଣି ହେବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହା ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ ଆମର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସିଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ତୁମେ ବହୁତ ପୁରାଣ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଅମର କଥା। ପୁଣି କିଏ ଅମର ହେଲେ? କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଲା? ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖିରେ କିଛି ବି ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ସିଭିଲ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖ, କ୍ରିମିନାଲରେ ନୁହେଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଆଉ କାହାର ରାଜତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଓ ଧନବାନ ହେବ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ମଣିଷ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। କେତେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଦରକାର। ଛୋଟ ବଗିଚା ବଢ଼ି ବଢ଼ି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 5 ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେତୁ ତାହା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଛ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ପାପ କଟିବ। ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କରି ଦେଖାଇବେ।
पुरुषार्थरे केबे भी हेला कर नाही। केवल एक बाबांक व्यतीत आउ काहाकु मने पकाओ नाही। समस्ते हेउछन्ति दुःखदायी। जिए सर्वदा सुख दियंती तांको ही मने रख। एथिरे गफलत कर नाही। जोग न करिले पवित्र किपरि हेबो। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एही आखि द्वारा कौनसी खराब कथा देखिबार नाही। बाबा जो ज्ञानर तृतीय नेत्र देइछन्ति सेही पवित्र नेत्र द्वारा ही देखिबार अछि। सतो प्रधान हेबा पाई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबार अछि। एही आखि द्वारा कौनसी खराब कथा देखिबार नाही। बाबा जो ज्ञानर तृतीय नेत्र देइछन्ति सेही पवित्र नेत्र द्वारा ही देखिबार अछि। सतो प्रधान हेबा पाई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबार अछि। 2 नंबर पॉइंट। घर गृहस्थ को संभाळिबा सहित बाबांक भଳି प्रियतम को मने पकाइबाकु हेबो। निजर अवस्था को एभଳି मजबूत करिबाकु हेबो जहाँकि अंतिम समय रे एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य किछि भी मने पड़िबो नाही। घर गृहस्थ को संभाळिबा सहित बाबांक भଳି प्रियतम को मने पकाइबाकु हेबो। निजर अवस्था को एभଳି मजबूत करिबाकु हेबो जहाँकि अंतिम समय रे एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य किछि भी मने पड़िबो नाही। वरदान। निजर श्रेष्ठ मनोवृत्ति द्वारा विश्वर वातावरण को परिवर्तन करुथिबा आधार मूरत हुओ। निजर श्रेष्ठ मनोवृत्ति द्वारा विश्वर वातावरण को परिवर्तन करुथिबा आधार मूरत हुओ। तुमे पिला माने केवल निज जीवनर आधार नुही किंतु विश्वर सर्व आत्मांकर आधार मूरत अट। तुम मानकर श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्वर वातावरण परिवर्तन हेउछि। तुम मानकर पवित्र दृष्टि द्वारा विश्वर आत्मा मानक सहित प्रकृति मध्य पवित्र हेउछि। दृष्टि द्वारा सृष्टि परिवर्तन हेउछि। तुम मानकर श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठाचार दुनिया निर्माण हेउछि। एबे जेहेतु तुमे माने एते बड़ दायित्वर मुकुटधारी हेउछ सेथिपाई भविष्यतरे तुमको मुकुट एवं सिंहासन प्राप्त हेउछि। स्लोगान। जदि सर्वशक्तिमान पितांकु निजर साथी करिदेब तेबे कौनसी भी विघ्न तुमको अटकाई पारिबो नाही। जदि सर्वशक्तिमान पितांकु निजर साथी करिदेब तेबे कौनसी भी विघ्न तुमको अटकाई पारिबो नाही। ओम शांति।